तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पदाइस तू किया, सोई दे आधार। तू काहे डोले प्राणियां, प्राणी ए जीव ए मनुख तू क्यों डोलदा है, क्यों डोलदा है? तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन्हें आ सारी सृष्टि साजी है, तैनू भी रखूगा, तैनू भी देऊ सब कुछ। तू क्यों डोलदा है? जिन पदायस तू किया, सोई दे आधार। जिन्हें तेनू पैदा किया वो तेरा आसरा भी बनेगा। तू आसरा बना, उसनू आसरा बना, वही तेरा आसरा बनूगा जिन्हें तेनू पैदा किया है। गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूर्ण नारायण। ओह व्यापक सर्ब थां ते हाज़र नाज़र है। उसनू उस दे नाल जुड़ना कर, वो नारायण रूप है। गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पतत उदाहरण। गुर, गुर शब्द ज्ञान, आपां कहने फलाने तो गुर लिया, ज्ञान लिया। गुर दा दो शब्दों तो गुर शब्द गुरु शब्द बनता है। दो अखरां दे मेल तो गुरु शब्द बनता है। गगे औंकड़ प्लस रारी दलैंकड़, गो रू। गू का भाव हुंदा अंधकार हनेरा अज्ञानता, रू का भाव हुंदा प्रकाश चानण। गुरु वो महान हस्ती है जो सानू अज्ञानता दे हनेरे विचों कढ़ के ज्ञान का प्रकाश करती है, ज्ञान का चानण दिखाती है, भाव रस्ता दसदी है। वो हस्ती है। ते गुर दयाल है, वो गुरु दयालु है, कृपालु है, समर्थ गुर ते सबना गल्लां समर्थ है। भाव उस तो कोई गल ऐसी नहीं, संसार की कोई गल ऐसी नहीं जो गुरु जी ना कर सकते होण। भाव सब कुछ करन दे समर्थ है। गुर नानक पतत उदाहरण, पतत उदाहरण का भाव जिहड़े टुटे हुए है, सिੱਖੀ नालों टुटे हुए है, गुणां नालों टुटे हुए है, उन्हां दा भी उधार करन वाला गुरु है। उन्होंने भी सोहना जीवन बख्शण वाला है गुरु। वकारियां नूं भी तारन वाला है, वकारियां नूं भी। भौजल बिखम असगाहा गुर, बोहित है तारेम। संसार समुंदर बड़ा भयानक ते अथाह है। भयानक क्यों है? क्योंकि इत्थे असीं एक दूजे वल देखते हैं भी जे उसने उन्होंने यह काम किए तो मैं भी करना है, जां उन्होंने आह लियांदा कुछ बनाया तो असी भी बनाना है। भावें सानू कुछ भी करना पै जावे, कुछ भी करना पै जावे, तो अथाह है भी इहदा कोई जित नहीं सकता। अथाह है, डूंगा है। पर गुरु जहाज़ है, उसने सतगुरु जी कहते उसने मैनू बचा लिया, तारियम तार लिया, बचा लिया, तार दिता। गुरु जहाज़ है। गुरु जहाज़ ते चढ़ के, गुरु जहाज़ ते चढ़ना किमें है? कहते जिहड़े गुरु का भाणा मनते हैं, रजा विच आउंदे है, वो इउं समझ लो भी वो गुरु के जहाज़ विच बैठ गई, चढ़ गई। गुरु दे भाणा मनण वाले, गुरु दी रजा विच चलण वाले, विच बोहित बैठा आई। कहंदे विच बोहित बैठा आई दा भाव की है भी वो गुरु जिहड़े गुरु दे भाणे विच आ जांदे आ, वो गुरु दे विच बोहित विच भाव जहाज़ विच चढ़ जांदे आ, ते जहाज़ विच चढ़िया समुंदर पार हो जाता है। समुंदर पार हो जाता है। नहीं तो फिर
जिस जहाज़ दे विच ना चढ़ांगे तो समुंदर विच गोते लगने जरूरी है। गोते लगते हैं गोते। किहड़ियां लहरां चलदियां जी इत्थे संसार समुंदर विच? तृष्णा दी अग है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਫਸਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੱਖ ਕੁ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, 4-5 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਇਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ਼, ਕਦੇ ਆਹ ਰਾਮ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾਣੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਡੀਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਵੀ ਆ ਪਾਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਪ ਧੋਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਕਦੋਂ ਨਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲਈਏ, ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਭਰੀ ਹੈ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਢਾਨੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਈਏ।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ 50-60 ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਢਾਨੀ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਵਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਪ ਹੀ ਆ, ਗਾਣੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਰੱਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ, ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਕਿ ਚਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਜੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵਾਹ, ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਣੇ, ਵਿਦਵਾਨ, ਏਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ? ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ? 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਨਾ, ਪਾਠ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ
माता उन्हां दी माता आप गात्रे दे नाल पोथी नाल रखदे सन, पोथी साहब गात्रे दे नाल रखदे सन बन के कि आप इन्हां बाणी नाल जुड़े हुए सी ते अपने बच्चे नूं भी बाणी नाल जोड़िया ते इन्नियां मल्लां मारियां जस्सा सिंह ने। 2200 हिंदू लड़कियां नूं अबदाली दे पंजे विचों छुड़ाउण वाले वो सिख महान योधे महान जरनैल वो शुरू तो ही बाणी नाल जुड़े हुए सी। बाणी नाल जुड़े होने करके वो बाणी की शक्ति तो उही सोझी बख्शती है। उही सोझी जिन्हें भी इस धर्म नूं इस नेड़े होके तकिया सांझ पाई वो रह नहीं सकिया, भावें वो सखी सरवरियां विचों भी होण। भाई लंगाह जी सखी सरवरियां दे अपने घर दे विच आपां भाई मंझ बारे तो बहुत सुनिया ना, भाई लंगाह जी भी अपने घर दे विच पीरखाना बनाया, पर चौंकियां लाउंदे ते ये सब कुछ करते हैं भाई लंगाह जी। पर जदों गुरु दे ते गुरु दी संगत दे दर्शन होए है तो फिर ऐसी सेवा कर लगे। गुरु अर्जन पातशाह जी कोले हर रोज़ दही की मटकी लैके आउंदे, दही की मटकी भर के लैके आउंदे है ते सेवा करते, गुरु के दर्शन करके फिर कोई होर काम आरंभ करते हैं, होर फिर कोई पर उसे ही खानदान विचों अगे सरदार बघेल सिंह जिन्हें दिल्ली के लाल किले ते झंडा चलाया, निशान साहब चलाया, उसे ही खानदान विचों भाई लंगाह के खानदान विचों सरदार बघेल सिंह जिन्हें दिल्ली के लाल किले ते झंडा चला दिता सी। दिल्ली की हुकूमत थर थर कंबदी सी सिखां नूं। अज तक भी दिल्ली तो चालां चलदे ने, पर उदों उस समय दिल्ली के लाल किले ते झंडा चलाउण वाले सखी सरवरियां विचों सिख सजन वाले उस लंगाह दी वंश विचों सन। जिन्हें भी इसनूं नेड़े होके तकिया उसे ने इसनूं प्यार नाल अपना लिया, जबरदस्ती नहीं। ये नहीं भी औरंगजेब वांगू तलवार के जोर नाल नहीं तो बड्डू तो नहीं बन जा मुसलमान, इवें कीता ना उसने तो इवें किया। सवा मण जिन्हों लहा के रोटी खांदा सी उन्हें तो इवें तलवार के जोर नाल बदलना चाहुंदा सी, पर इसनूं गुरु दे नेड़े जिन्ना भी जिहड़ा भी कोई नेड़े आया वो गुरु दा हो गया, बस प्यार नाल हो गया। भाव प्यार नाल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्यार नाल हो गया। नानकपुर क्रम सतगुर चरनी लग्या। हुण चरनी लगन का भाव पता लग गया जी, भी चरनी लगना असीं गुरु की बाणी पढ़ना शुरू कर दिती, बाणी पढ़ने लग गए। ये चरनी लगना हुंदा है। एक ओंकार तो लगे 18 10 20 तक भाई जिन्हों सोची है ना अखरां दी, वो अपनी जिंदगी विच एक बारी सहज पाठ जरूर करना। इत्थों पोथियां लैके जाओ, पोथी साहब अपने कोले बहुत ने, जिहदा भी मन करदा जिन्हों अखरां की सोझी है ना अपनी जिंदगी विच एक बारी सहज पाठ जरूर करियो। जे नहीं तो अपने बच्चों तो गा सुनो, बच्चों को प्रकाश करवा के सुनो। घर विच एक बारी सहज पाठ आप करके देखो, रंग लगेगा, घर का नक्शा बदलेगा। करवा के तो बहुत देख लिया ना भी 6 महीने तो साल तो असीं करवा लेने हैं, सुनते नहीं, पर एक बारी करके देखियो, जिंदगी पलट जाएगी। क्योंकि गुरु है ही ऐसा, गुरु है ही ऐसा, अपना रंग लाउंदा है। नानकपुर क्रम सतगुर चरनी लग्या, फिर उन्हां दे चंगे भाग बन जाते हैं, वड्डे भाग बन जाते हैं। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे, सदके हाँ गुरु तो जिस दी संगत विच रहा उस वाहिगुरु दा भजन किया जा सकता है। गुरु की संगत विच रहा ही उस परमात्मा का भजन किया जाता है, उस नाल जुड़िया जाता है। गुर किरपाल जब भये तां अवगुण सब छपे। जदों गुरु जी किरपालू हो गए, दयालू हो गए, मेहरबान हुंदा है, तो उदों साडे औगण दूर हो जाते हैं। औगण सारियां विच औगण हुंदे हैं, पर वो औगण गुणा विच बदलदा गुरु। औगण गुणा दे विच गुरु बदलदा है। गुरु दे नाल सांझ पाइए। पार ब्रह्म गुरदेव
नीचों उच्च थपे। वो वाहिगुरु का रूप गुरु नीवियां तो उच्चे कर देंदा है। नीचों ऊच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟੂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਿੱਪਰ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਦੀ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਢ ਸਿਲਕ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ, ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦਸੇ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੀਵ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਹੋਰ ਆਲ ਪਤਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾ ਲਾ। ਗਾਲੀ ਅੱਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਨ ਆਵੈ ਮਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ। ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਝੀ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲੀ ਅੱਲ ਪਲਾਲੀਆਂ
कम न आवे मित। मित्रा ये अल पलालियां जी गल्लां ना किसी काम नहीं आउणियां, टाइम ही खराब हुंदा है, किसी काम नहीं आउणियां। इस जीव तो नाम जप ते इस जीव नूं धन बना लै। सारसना वो जीव धन है जिहड़ी उस परमात्मा का नाम जपदी है। सरसना धन धन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। सा रसना ओ जीव, रसना होती है जीव, सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। वो जीव धन है जिहड़ी उस वाहिगुरु परमात्मा दे गुण गाउंदी है। वो जीव धन है। तो जिहड़ी जीव गुण नहीं गाउंदी ते ओनू फिर रसना जपै ना नाम, तिल तिल कर कट्टीए। जिहड़ी नाम नहीं जपदी, उस वाहिगुरु का शुकराना नहीं करती, सिफत सलाह नहीं करती, तो उन्होंने तिल तिल भी करके कट्टी जाती कि है। गुरबाणी विच ही है ना दोनों शब्द, भाव गुरु जी गुरबाणी राही सानू सोची दिंदे, तां ही गुरु की है ना, तां ही गुरु का दर्जा है भी गुरु मार्गदर्शक करता, मार्गदर्शक बनता है भी गुरु तो सेहत मिलती है, असी किहड़ा काम करना है किहड़ा नहीं करना। हुण जीव दे नाल अल पलालियां गल्लां नहीं करनियां, ते जीव जे नाम नहीं जपदी तो तिल तिल करके कट्टी जाऊगी। जे जपदी है तो वही जीव धन है, धन भी है तो सुची भी है। सुची भी है, नाम कहत गोबिंद का, सुची भई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। जिहड़े साडे पाप है, बुरे विचार है, ओह चंगे बन जाणगे, निर्मल हो जाणगे। मन ते तन, मन का की निर्मल होना, मन किहड़ा होना पानी च भी शैंपू पा के ते अंदरों धोना है मन भी फिर निर्मल होगा। आ विचारां दे नाल मन धोता जाता है, विचारां दे नाल मन धोता जाता है। जिहड़ी साडी गंदी सोच है, गंदे विचार है, वो चंगे बन जाते हैं। गुरु के विचारां ने माड़े विचारां नूं धो दिता, कढ़ दिता, चंगे विचार पा दिते, औगण खत्म, गुण आ गई। संगत दे विच गुणां दा प्रकाश, मिल संगत गुण प्रकाश। इत्थे संगत विच आया गुणां दा प्रकाश हुंदा है। ते जे संगत तो टुट जाने हैं, भाव संगत नहीं करते, तो जिहड़े साडे अंदर गुण हुंदे है वो भी गलने शुरू हो जाते हैं, वो भी गल जाते हैं। जे संगत करते हैं तो गुण प्रकाश हुंदा है, नहीं तो गुण गल जाते हैं भाई जे उस वाहिगुरु परमात्मा नालों टुट जाते हैं। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, जिहड़े तेरे अंदर गुण है जे उस परमात्मा नूं भुला दिता तो वह भी गलने शुरू हो जाणगे। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। पढ़ाई बहुत बड़ा गुण है, पढ़ाई बहुत बड़ा गुण है। जे पढ़ लिया परमात्मा नूं भुल गया, सिर्फ पढ़ाई कर ली, दुनियावी पढ़ाई कर ली, परमात्मा नूं भुल गया, तो पढ़ाई वाला गुण भी गल जाता है। किवें गल जाता है? बन गया अफसर, बन गया, किन्नी बेइज्जती, रिश्वत लैंदा फड़िया गया, किन्नी बेइज्जती, गुण सी ना गल गया। जिहड़े गुण दे करके इज्जत होनी सी, बेइज्जती हो गई, अखबारां च खबरां छप गईयां, सोशल मीडिया ते बना के पा दित्तियां नाल दी नाल, किन्नी बेइज्जती। भाव वो गुण गल गया। तो नहीं वो किड्डा वड्डा गुण है, इज्जत है, पर वो गुणां नूं भी गलदियां देर नहीं लगती जे उस परमात्मा नूं भुल जाइए। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। कोटान कोट धन्नवाद सतगुरां दा। सतगुर ते सतगुर दी संगत बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहे गुरु वाह।